अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਦਬੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਅਸਾਸੇ ਜੰਗ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਅਸਾਸੇ ਜੰਗ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਤਹਿਸੀਨ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰਿਕਾਰਡ कराइयां जावन और थोड़े तक पहुँचाइयां जाए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी की हाल ठीक ठाक। उस्ताद जी अज हाजिर होए हैं एक तो इस नशिस्त थोड़े कोलों थोड़ी गुज़श्ता जिंदगी के बारे पुछदा है, अदबी कैरियर के बारे पुछदा है जी, और उस तो बाद थोड़े कलाम की भी वीडियो बनाई सा है। तो सुनाओ सर थोड़ी तारीख पैदाइश और थोड़ी पैदाइश केड़े पिंड दी है पिछों? बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। असी मेरा असल जामपाल मौजा सतियाना जिला जंग ते 1969 जनवरी 20 जनवरी 1969 की पैदाइश लिखी हुई है कागजात जी। लेकिन मेरी वालदा साहबा दसदे हैं कि तू गर्मियां पे पैदा होया। ज़ाहिर है जनवरी तो गर्मी होंगी कोई नहीं, सर्दी होंगी तो मैंने लगता है 6 महीने के कोई फर्क है। 12 जनवरी 1969 जो ना ये तारीख पैदाइश कागजात लिखी हुई। माशा ते उस तो बाद इब्तदाई तलीम मौजा सतियाना तू मिडल पास किया जी ते मैट्रिक मजंग हाई स्कूल लाहौर तू जी ते उत्थों मैट्रिक करके मुड़ FA जिहड़ा है वो जामियाबाद कॉलेज तो किया ते BA इत्थों डिग्री कॉलेज जंग तो मुड़ MA उर्दू ते MA पंजाबी किया प्राइवेट। ते उस तो बाद फिर पंजाब दा सिलसिला? हाँ जी, मैं टीचर के तौर पर पहले प्राइमरी टीचर, उस तो बाद SST में होया, आजकल हाई स्कूल हेडमास्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते शायरी जेड़ा है कदों ला शुरू की थी कि शौक बचपन? शायर जी शायरी जेड़ा ना जी अप्रैल 1984 अप्रैल 1984 मैट्रिक के इम्तिहान तो फौरी बाद शायरी शुरू की थी। ते 1984 तो सफ़र शुरू होया और अजे तक मेरे चल ही रहा है। माशा। अच्छा उस्ताद जी थोड़ी केड़ी सिनफ ते ज़्यादा अबूर हासिल होया या केड़ी सिनफ नूं तुसी खुद ज़्यादा पसंद करते हो? मैं जड़ा ना जी आगाज़ तो दौड़े तो किया जी, साढ़े जंग दौड़ा ज़्यादा लिखा जाता है जी। ते मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अब्दुल रहमान सहराई साहब जी, वो भी दौड़े दे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त शायर हैं जी। तो उन्होंने उस्ताद अगर ताज साहब मेरे दादा उस्ताद गुलाम हैदर ताज साहब, वो भी माशाल्लाह दौड़े दे विच बड़ा उन्होंने मकाम आई। मलिक यासीन साहब, मार रियाज साहब का यह है कि वो तकरीबन हर सिनफ लिखते हैं जी, दौड़ा भी लिखते हैं, गज़ल भी, नज़म भी, गीत भी, मकसद ये चीज़ें लिखते हैं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम पहले तो दौड़ा मुँह लिखते हैं अच्छा, तो उस तो बाद फिर मैं गीत लिखना तो गज़ल नज़म लिखनी शुरू की। और उस्ताद रहमान साहब भी माशाल्लाह गज़ल नज़म अच्छी लिखियाँ। तो मैं बहरहाल इब्तदाई तौर पर दौड़ा लिखिया, उस तो बाद कते जड़े हाँ वो मेरे उस दौर च बड़े मशहूर होए। जिमें कताए संगत मुक गई पैगाम रह गए ते दूरों दूरों सलाम रह गए, जदन दा कासिम में खाना लुटिया न साकी रह गए न जाम रह गए। तो उस दौरे दौड़े तो कते मशहूर होए। फिर मैनू करम अली चमन साहब मरहूम शायर उन्हें आख्या भी तुसी ऐसियां सिनफां लिखो जड़ियाँ दौड़े तो इलावा भी चीज़ां होवे। मसलन तुसी गीत लिखो, गज़ल लिखो, नज़म, काफ़ी, हिंबड़ी, टप्पे, बोलियाँ, इस किस्म चीज़ां लिखो। और हामदनात तकरीबन हर सिनफ में लिखी है। गीत या केड़े गुलकारां थोड़ा कलाम गाया ते केड़ी चीज़ हिट होई? कलाम जेड़ा ना जी मेरा ज़्यादातर तालिब हुसैन दार जी, तालिब हुसैन दार साहब आप खानूआना, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और साडे नाल पिंड हैं खानूआना सतियाना नाल अक्सर मिलना जुलना भी रहिंदा है। तो उन्हें कलाम मेरा जोड़ा पहला गीत उन्हें मेरा गाया इन्हें वस कालिया बदला वस वे
ਘਰੀ ਧਮਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਸ ਵੇ, ਮਾਈ ਮੁੱਤਾਂ ਬਾਦੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੱਟ ਮਿੰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਸੀ ਚੱਸ ਵੇ, ਵਸ ਕਾਲਿਆ ਬਦਲਾ ਵਸ ਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਗਾਏ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਢਿਲ ਮਾਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਾਈਆ, ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਦੀ ਹੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤੁਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਥੱਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਢੋਲ ਬਲੋਚਾ, ਬੋਲ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਸ ਕੋਲ ਬਲੋਚਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਧੜੇ 'ਚ ਗਾਈ ਆਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਰਦੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਲਾਜ਼ੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਰਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਪਤਨਾ ਤੇ ਮਾਰਾਂ, ਢੋਲਾ ਨਿਤ ਪਰਦੇਸੀ ਢੋਲਾ। ਇਹ 1992 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਗੀਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਗਾਇਆ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੁਖਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਾਗਟ ਵਾਲੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਸ਼ੀਰਾ ਚੌਕੀ ਬਾਗਟ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਦਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਲਾਜ ਤਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਅਲਾਜ ਤਲੀਟੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਾਕਟ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜੱਤਾ ਔਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈਦਰੀ, ਰਬਵੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਨਾਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਸਲੀਮੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮ ਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਆ। अच्छा उस्ताद जी, इतनी थोड़ी अदबी सर्विस रही या इतना अदब विच वक्त गुजारिया, ते जेड़े उस्ताद शोरा हां, या चलो कम अज कम इंज आखिए कि उस वक्त दा अदब ते अज दा अदब इहदे विच कितना एक फर्क है, या जेड़े उस वक्त दे अदीब आन ते अज दे अदीब ही नान दे आपस विच जेड़े शायराना सलूक है या बज़म है, ओहदा विच कितना एक फर्क है? मैं समझदा कि मैं बजुर्ग शायरां नाल मुलाकात जिहड़ी मेरी होई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹ ਤਸੱਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰਾਏ ਹਬੀਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਰਾਏ ਹਬੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੀਆਂ ਇਸਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੋ ਸ਼ਾਬਿਲ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਸ਼ੋਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪਰਵਰ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਮਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ हैदर ताज ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਹੀ ਚੋਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਅਸਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਲਤਾਫ ਪਰਵਾਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਹਯਾਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੇਟਰਾਂਜੇ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਸ਼ਫਕਤ, ਆबिद तमीमी ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਰਬ ਨਵਾਜ਼ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਲਤੀਫ ਸ਼ਦਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰ ਅਲਤਾਫ ਬਰਵਾਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਰ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਕਿਬ ਸਤਿਆਨਵੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਣ ਮਾਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੌਕੀ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀ ਅਰਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾ ਅਮਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਸੀਦਾ ਬਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮਾਰਾ ਅਮਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਭਰਵਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਹਕੀਮ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ, बहुत ही अच्छे शायर, ते रियाज हुसैन शाकिर साडे पिंड दे बड़े अच्छे शायर, अजीज अहमद नौरीन, नासिर अली शाहीन, आकिब सत्यानवी, शाह मोहम्मद दानिश, उस तो बाद असलम ज़ौक, ते जैन यूसुफ जैन। ते मकसद है कि बहुत ही अदबी माहौल है साडे पिंड दा, और बड़ा सत्याने दा मकसद है 8-10 शायर तो नामवर शायर हो गुजरे ने साडे पिंड। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅਦਬੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਬੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸ਼ੌਰਾ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੌਰਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਈ ਸਮਝ, ਫੌਤਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ, ਹਾਈ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁੜੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਈਨ ਵਾਂਗ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਦਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਦਬੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਸਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸਲਾਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਫਲਾਹੀ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ MSc ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, FSc ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करे ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਮਦਰਸੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਗਾਹਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਵਣ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਸਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਦੀਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੋਢੀ ਅਰਾਕੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਬਣਾਵਣ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਣ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਦਬੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਣ ਔਰ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾमिल ਹੋਵਣ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇतना ਪੁਰਾਣਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮੁਲਕ है तो काम ज़्यादा होना चाहिए। इस बारे काफ़ी काम की ज़रूरत है। सारे लोगों को आपस में रल मिल के काम करना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਸਰਤ ਰਜੋਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਆਂ ਅਦਬੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬੀ ਅਸਾਸਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ, ਇਹ ਮੈਮਰੀਆਂ ਰਵਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर सां। तुसां सिर्फ इतना एक इस अदबी सिलसिले या इस अदबी सफ़र हिस्सा पावना है कि साडा चैनल रजोका दुबई वाला लाजमी सब्सक्राइब करना है और दोस्तां नूं भी सजेस्ट करना है, वीडियोज़ में शेयर ते लाइक करना है। इससे सोच दे नाल वस्सलाम।